Hare Ram, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, எல்லாரும் பாருங்க, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
அதுக்கு மாலை வந்துச்சு. जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय जय राधा कुंज बिहारी
श्री अभय चरणानंद भक्ति वेदांत साईं महाराज श्री गोपाल की जय, श्री गुरु गौरांग की जय, गौ प्रेमानंद। हरि हरि बोल। அது 6 மணிக்கு இருக்கு. என் போனுங்க அம்மாங்க, என் போன் உங்க हरे I'll just quickly introduce. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய தினம் மார்கழி திங்கள் 4ஆம் நாள் நம்மோடு இங்கு பகவத்கீதை சிறப்பு உபன்யாசம் வழங்க இருப்பவர் அருட்திரு முகுந்ததத்த பிரபு அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. 4 மணிக்கு மைக்கை விட சவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண இயக்கமான இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வ திரு ஆஷ பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய நேரடி சீடர் அருட்திரு முகுந்ததத்த பிரபு. அவர் பிறந்து வளர்ந்தது லாஸ் ஏஞ்சலஸ், கலிபோர்னியா. அங்க பிறந்து வளர்ந்தாலும் தன்னுடைய 13 வயதிலேயே சில பிரபுபாதனுடைய பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அந்த புத்தகத்தை படிச்சு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிச்சிட்டார். 13 வயசுல. அவர் பிறந்து வளர்ந்தது லாஸ் ஏஞ்சலஸ். நம்மெல்லாம் இப்ப படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அவதார் ஃபயர் அண்ட் ஆஷ், எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அந்த படம் வந்து லாஸ் ஏஞ்சலஸ், ஹாலிவுட். அது அங்கிருந்து பிறந்து வளர்ந்து வந்தவர். ஆனால் பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை உண்மை இருவில் படிச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டார். அவர் சமஸ்கிருதம், ஹிந்தி, பெங்காலி, இது போக
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிறந்து வளர்ந்து அந்த பிருந்தாவனத்துல பேசக்கூடிய பிரஜ பாஷை அந்த மொழியில ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறார். அவர் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர். ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ கிருஷ்ணர் வளர்ந்த ஊர் பிருந்தாவனம், அங்க உட்கார்ந்திருக்கார். வருடா வருடம் நமக்காக அங்கிருந்து இங்க உங்களுக்கு வாரம் வேதநாயகி மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. நாம பெரிய மருது வீட்டுல முன்னால கிளாஸ் எடுத்தோம். இப்ப பசங்க அவர் போனதுனால இந்த பசங்களுக்கு கிளாஸ் நின்று போச்சு. இப்ப பெண்களுக்கு கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எப்படி வாரம் நீங்க கிளாஸ் எடுக்கீங்களோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது அங்க எங்களுக்கு வாரம் பிரபு தான் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. நமக்கு இன்னைக்கு அவருடைய திருவாயிலிருந்து பகவானை பத்திர விஷயங்கள் கேட்பதற்கு இந்த மார்கழி மாசத்துல நமக்கு பெரிய வாய்ப்பு. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த மெய்ஞானபுரம் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகள். இப்ப நம்ம பிரபு வரவேற்போம். சத்தமா எல்லாம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. Thank you all very much for coming tonight and for giving me the opportunity to say a few words from Bhagavad Gita. இன்றைய தினம் நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் பகவத்கீதை பற்றி பேசுவதற்கு. அதுக்கு உங்கள்கிட்ட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Sorry, I cannot speak to you in Tamil yet. நான் இன்னும் உங்கள்ட்ட தமிழ்ல பேசுவதற்கு எனக்கு தெரியாத, அதனால மன்னிச்சுக்கோங்க. And as always, we begin with Mangalacharanam. எப்பொழுதும் போல நம்ம மங்களாச்சரணத்துடன் ஆரம்பிப்போம். Om Ajnanatimidantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaham Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Read the purport 10-2. Madgavira Vigopala Svikurya Kripaya Yadi Tadaiva Sampaya Pitva Krishe Yustapriyajanaha. All of you know about cows. So one of our great acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur, he prays to Lord Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur engala பூர்வாச்சாரியர் ஒருத்தர் அவர் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். My dear Lord Gopal, only if you accept my words to be your cows will they provide sweet milk for your pure devotees. அவர் சொல்றார், என் அருமை கோபாலரே, என்னுடைய வார்த்தைகளை தங்களுடைய பசுக்களாக தாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் இங்கு குழுமிருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அது இனிமையான பாலாக சுவைக்க முடியும். So I have to pray in the same way. So அதே மாதிரி நானும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். I thought tonight we could speak from Bhagavad Gita chapter 10, text number 2. இன்று பகவத்கீதை அத்தியாயம் 10 பதம் 2 இருந்து படிப்போம். And there's Bhaktivedanta purport. அதுல பக்திவேதாந்த சுவாமி பொருளுரை இருக்கிறது. By His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, தெய்வத்திரு ஆஷ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரை, founder and Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர்.
नमे विदुःसुरगणाः प्रभवं नम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கியவர் தெய்வ திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். பொருளுரை: பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷராவார். அவரை விட சிறந்தவர் யாரும் இல்லை. அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். மேலும் எல்லா தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் காரணம் தானே என்று பகவானே இங்கு குறிப்பிடுகிறார். தேவர்களும் மகா ரிஷிகளும் கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்களால் கிருஷ்ணரது திருநாமம் அல்லது வியக்தித்துவத்தை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த சிறு உலகைச் சேர்ந்த பெயரளவு அறிஞர்கள் நிலை என்ன? முழுமுதற் கடவுள் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல இவ்வுலகிற்கு வந்து அசாதாரணமான அற்புத செயல்களை செய்வது ஏன் என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி ஏட்டறிவு அல்ல என்பதை அறிய வேண்டும். தங்களது மன அனுமானத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயன்ற தேவர்களும் மகா ரிஷிகளும் கூட அதில் தோல்வியையே அடைந்தனர். முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள சிறந்த தேவர்களாலும் முடியாது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தங்களது பக்குவமற்ற புலன்களின் எல்லை வரை கற்பனை செய்யலாம். ஆனால் கடவுள் அருவமானவர் என்றோ, ஜட இயற்கையின் முக்கோணங்களால் தோற்றுவிக்கப்படாத ஏதோ ஒன்று என்றோ உண்மைக்கு புறம்பான முடிவிற்குத்தான் வர முடியும். அல்லது மனதில் எதையாவது கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் அத்தகு முட்டாள்தனமான கற்பனைகளால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. பூரண உண்மையை அறிய விரும்புவனிடம் முழுமுதற் கடவுளான நான் இதோ இருக்கிறேன், நானே பரமன் என்று இங்கே பகவான் மறைமுகமாக கூறுகின்றார். இதனை அவன் அறிய வேண்டும். சிந்தனைக்கு எட்டாத இறைவன் தனிப்பட்ட நபராக வீற்றிருப்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் அவர் இருப்பது உண்மையே. முழு ஆனந்தம் மற்றும் பூரண அறிவுடன் நித்தியமாக விளங்கும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அவரது உரைகளை கற்பதன் மூலம் நாம் உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். கடவுள் என்பவர் நம்மை ஆளும் ஒரு சக்தி அல்லது அருவமான பிரம்மன் முதலிய கருத்துக்களை இறைவனின் தாழ்ந்த சக்தியில் இருப்பவர்களும் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறாதவரை பரமபுருஷ பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணரை அவருடைய உண்மையான நிலையில் பெரும்பாலான மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால் அத்தகு கற்பனையாளர்களையும் காப்பதற்காக தனது காரணமற்ற கருணையினால் அவர் கீழிறங்கி வருகிறார். இருந்தும் பரமபுருஷரின் அசாதாரணமான செயல்களுக்கு மத்தியிலும் ஜட சக்தியினால் களங்கமடைந்துள்ள கற்பனையாளர்கள் அருவ பிரம்மனையே பரமனாக எண்ணுகின்றனர். பரமபுருஷரிடம் முழுமையாக சரணடைந்த பக்தர்கள் மட்டுமே அந்த பரமபுருஷ பகவானின் கருணையால் கிருஷ்ணரே பரமன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானின் பக்தர்கள் கடவுள் அருவ பிரம்மமானார் என்னும் கருத்தினை கண்டுகொள்வதில்லை. அவர்களது நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரமபுருஷரிடம் சரணடையும் நிலைக்கு அவர்களை உடனடியாக கொண்டு வருகின்றன. மேலும் கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எவரும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதையும் பரமன் யார் என்பதையும் பெரும் முனிவர்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். பரமன் என்று அறியப்படும் அவரே நமது வழிபாட்டிற்கு உரியவர் ஆவார். So these are Krishna's words directly spoken by the Supreme Lord Krishna. இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய நேரடியான வார்த்தைகள். முழு முதற் கடவுள் பகவான் நேரடியாக பேசிய வார்த்தைகள். This Bhagavad Gita is one chapter from Mahabharata. இந்த பகவத்கீதை மகாபாரதத்தில் ஒரு அத்தியாயம். Mahabharata is one of the two main epics. மகாபாரதம் ரெண்டு முக்கியமான இதிகாசங்களில் ஒன்று. Ramayana, Mahabharata. ஒன்று ராமாயணம், இன்னொன்று மகாபாரதம். But these only describe the pastimes and the character of the Lord and his transcendental associates. இது இந்த இரண்டு இலக்கியங்களிலும் பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய மற்ற அற்புதமான செயல்கள், அவருடைய பக்தருடைய செயல்கள் இதெல்லாம் விவரிக்கப்படுகின்றன. We have so many other Puranas and so many other Itihasas and so many other Smritis. Also these are the Vedic literature.
வேத இலக்கியங்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய புராணங்கள், நிறைய மற்ற இலக்கியங்கள், உபநிடதங்கள், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வேத இலக்கியங்கள்ல. Ultimately, we have Srimad Bhagavatam, which is considered to be itself a commentary on Vedanta Sutra, Brahma Sutra. இறுதியாக பாத்தீங்கன்னா அதுல ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு இருக்கிறது. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் இயற்கையாகவே வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்க உரை. And Brahma Sutra is the succinct essence of all the Vedas written by Vyasadeva. பிரம்மசூத்திரம் அல்லது வேதாந்த சூத்திரம் என்பது இந்த எல்லா வேதத்தினுடைய முடிவுரை. அதை மிக சுருக்கமாக அவர் வழங்கி இருக்கிறார். All the knowledge of Hinduism is coming from Vedas. இந்துவத்தினுடைய எல்லா அறிவும் வேதத்திலிருந்து வருகிறது. 4 Vedas. 4 வேதங்கள் இருக்கின்றன. Rik, Sama, Yajur, Atharva. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். And then to summarize these, we have the philosophical section of the Vedas, the Upanishads. இதை முடிவுரை கொண்டு வருவதற்காக தத்துவ ரீதியான உபநிடதங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன. So Brahma Sutra is summarizing the essence of the Vedic literature. பிரம்மசூத்திரம் வேதத்தினுடைய முடிவுரையை வழங்குகிறது. And Srimad Bhagavatam explains that. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த முடிவுரையை விளக்குகிறது. So Srimad Bhagavatam, you can say it's about Krishna, but this Bhagavad Gita is spoken by Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியது. ஆனால் பகவத்கீதை நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணனால் பேசப்பட்டது. We've heard from the purport commentary that if we want to at all understand Bhagavan, we have to understand him on his terms. பொருளில பார்த்தோம், நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர் எப்படி சொல்றாரோ அதன்படி கேட்டு நடக்க வேண்டும். And the method that he gives us for understanding is in the Vedic literature. நம்ம அவரை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது இந்த வேத இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Especially Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. குறிப்பாக பகவத்கீதையிலும் மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும். That's where the full understanding of this personality of God is described. முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய முழு அறிவும் இந்த 2 இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. As Krishna says this also in chapter 7 of Bhagavad Gita. பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் இதை சொல்கிறார். மையாசக்த மனா பார்த்தா யோகம் யுஞ்சன் மதாட்டய அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாசிஷி தச்ருணு. ஓ அர்ஜுனா, என்னை பற்றி சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ கவனமாக என்னிடமிருந்து கேள். So we have to hear from the Vedic literatures, especially Bhagavad Gita, if we would all want to understand who is God. கடவுள் யார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உண்மையாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். That is the only reason Krishna comes to this world and speaks Bhagavad Gita. அந்த ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வந்து பகவத்கீதை நமக்காக பேசுகிறார். Raise your hand if you've ever been to Chennai. யாராவது சென்னைக்கு போயிருக்கீங்களா? சென்னை போய் கை தூங்கு. So in Chennai we have famous deity Parthasarathi. சென்னையில நீங்க திருவல்லிக்கேணி போனீங்கன்னா அங்க பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோயில் இருக்கு. Parthasarathi means the charioteer of Arjuna. பார்த்தசாரதினா அவர் அர்ஜுனனுடைய தேரோட்டி. The speaker of this Bhagavad Gita. இந்த பகவத்கீதையை பேசுனது அவர்தான். So here Krishna is making a very bold claim. இங்க கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப திடமாக அறிவிக்கிறார். Name viduhu suragana. All the assembled devatas, even they don't really understand me totally. கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார், திட்டவட்டமா சொல்றார், என்னை பத்தி எந்த தேவருக்கும் தெரியாது. அவர் சொல்றார், என்னை பத்தி தேவர்களுக்கு கூட தெரியாது. Prabhavam namaharshaya. Neither do the even great sages understand all my opulence. அது மட்டுமல்ல, பெரிய பெரிய முனிவர்கள் ரிஷிகளும் கூட அவர்களுக்கு கூட என்னுடைய சக்தி தெரியாது. How is it possible? எப்படி முடியும்? Krishna then he says, Aham adir hi devana. I am the source of all these devas. ஏன் தேவர்களாலையும் பெரிய ரிஷிகளாலும் கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றால் அவர் சொல்றார், நானே இந்த தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் ஆதி காரணம். And maharshayaha cha sarvashaha. And all these maharishis. இந்த பெரிய தேவர்கள் மகா ரிஷிகள் எல்லா முனிவர்களுக்கும் நான் தான் ஆதி. None of us can make this claim. நாம யாருமே இந்த மாதிரி அறிவிக்க முடியாது. Neither can we argue with this claim. இதை நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் எதிராக வாதிடவும் முடியாது. We've already mentioned Brahma Sutra. நம்ம ஏற்கனவே பிரம்மசூத்திரத்தை பத்தி சொன்னோம். In that Brahma Sutra, Vyasadeva said, Shastra Yonitvad. Everything that you can understand about spiritual life has to come from this Shastra. அந்த பிரம்மசூத்திரத்துல வேதவியாசர் சொல்லியிருக்கிறார், சாஸ்திர யோனித்வத். நீங்கள் ஏதாவது விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை சாஸ்திரத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
Generally, in the modern world, people say that you are an atheist if you do not believe in God. பொதுவாக சொல்லுவாங்க, நீங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் நீங்கள் நாஸ்திகவாதின்னு சொல்வார்கள். But according to Vedic tradition, if you do not believe in the Vedas, then you are an atheist. ஆனால் வேத கலாச்சாரத்தின்படி பாத்தீங்கன்னா, வேதத்தை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றால் நீங்க நாஸ்திகவாதி. Why? ஏன்? Because you cannot understand anything about God except through the Shastra. ஏன்னா நீங்க சாஸ்திரங்கள் படிக்கவில்லை என்றால், சாஸ்திரங்களை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்க பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியாது. Shastra Yonitvat means that. சாஸ்திர யோனித்வத்னா அதான் அர்த்தம். You have the same word in Tamil, Yoni? சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அறிந்து வேண்டும். மூலம். Yeah, okay. So this is where all knowledge is coming from the Vedas. எல்லா அறிவும் வேதத்தின் மூலமாக வருகிறது. And in fact, this is so important principle. Even in the Bhagavad Gita itself, Krishna himself is quoting from the Vedas. பகவத்கீதையில கூட பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வேதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார். Brahma Sutra Padaishchaiva Hetumadbhir Vinishchita, he says. அவர் 13வது சொல்றார், பிரம்மசூத்திரத்திலிருந்து காரண காரியங்களோடு நீங்கள் விவாதித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். So, this is quite a claim that Krishna makes, but he's able to back it up. அவர் பல விஷயங்கள் இங்க சொல்றார், ஆனா எல்லாமே சாஸ்திரத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். Suraganaha, what does that mean? The whole host of demigods. சுரகணா அப்படின்னா என்ன? தேவகணங்கள் அப்படின்னா எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்காங்க. What does it mean to be a sura? சுரானா என்ன அர்த்தம்? There are two kinds of living beings in this world. இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்க. Dvau bhuta sargau lokesmin Daiva Asura Evacha Daiva Vishnu Bhakta Smrto Daiva Asura Stadviparyaya. You could translate. இரண்டு விதமான நபர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஒன்று அசுரர்கள், இன்னொன்று தேவர்கள். யாரு தேவர்கள் அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணுடைய பக்தர்கள் தேவர்கள். இந்த பகவான் விஷ்ணு பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் தான் அசுரர்கள். So all the devatas, they respect the authority of the Supreme Lord. எல்லா தேவர்களும் பகவான் விஷ்ணுவை, கிருஷ்ணரை அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று அவருடைய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். We're all individual persons. நாமெல்லாம் தனித்துவமான நபர்கள். We all have qualities, we all have certain gifts and talents. நமக்கெல்லாம் ஒரு சில குணாதிசயங்கள் உண்டு, நமக்கு ஒரு சில திறமை உண்டு. Somebody may be better than another person in such and such a thing. So ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஒரு நபரை விட இன்னொரு நபர் சிறப்பா செயல்படுவார். But when you come to that person who is better than everyone in all things, that is God. இப்போ ஒரு நபர் நீங்க சந்திக்கிறீங்க, அந்த நபர் எல்லாரையும் விட எல்லா விஷயத்திலையும் அவர்தான் ரொம்ப அதிகமா சூப்பரா இருந்தானா அவர்தான் கடவுள். ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய வீர்யஸ்ய யசஸ்ஸ்ரியா இத்யாதி. 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் உடையவராக இருக்கிறார். அவர் கல்வி, செல்வம், அழகு, புகழ், துறவு, இந்த 6 யாரிடத்தில் முழுமையாக இருக்கிறதோ அவர்தான் பகவான். So that's the meaning of Bhagavan. Bhaga means these opulences. பகவான் அப்படின்னா பகத்தை உடையவன் பகவான். இந்த 6 விதமான செல்வங்களை உடையவர் பகவான். And of course that has to be a person. அது கண்டிப்பா ஒரு நபரா தான் இருக்கணும். But there are so many persons. So which one is the best? ஆனா நிறைய நபர்கள் இருக்காங்க. யார் மிகச் சிறந்தவர்? The one who excels all others. இந்த எல்லா குணங்களையும் முழுமையாக உடையவர் தான் பகவான். Now, since we've decided that we have to hear from Vedas to understand any of this, I will quote from the Shruti mantra. நாம ஏற்கனவே சொன்னோம், வேதங்கள் மூலமாக தான் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. அதனால நான் வேதங்கள் இப்ப மேற்கோள் காட்ட போறேன். Eko bahunam no vidadhati kama. There is one eternal living being who is supplying all the needs for the rest of us. So நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஒருவர் மிக உயர்ந்தவராக இருக்கிறார். அவர் மற்ற எல்லா ஆத்மாக்களுடைய தேவையும் அவர் பூர்த்தி செய்கிறார். Chaitanash Chaitananam. There is one conscious being among all conscious beings. நிறைய நித்தியமான ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள், நிறைய உணர்வுடையவர் இருக்கிறார்கள். ஆனா எல்லா உணர்வுடையவர்களும் அவர் மிகச்சிறந்த உணர்வுடையவர். I'm conscious, you're conscious, he's conscious, she's conscious, everyone is conscious. நம்ம எல்லாருக்கும் எனக்கு உணர்வு இருக்கு, உங்களுக்கு உணர்வு இருக்கு, உங்களுக்கு உணர்வு இருக்கு, எல்லாருக்குமே உணர்வு இருக்கு. But we all have partial consciousness, whereas the Supreme Lord has complete consciousness. நமக்கு நம்மளுடைய உணர்வு ஒரு சிறு அளவுதான், ஆனால் பகவானுடைய உணர்வு முழுமையான உணர்வு. So we are all small parts and parcels of the Supreme Person. நாமெல்லாம் முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய ஒரு துளி அம்சம், முழுமையான அம்சம், அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சின்ன அம்சம். That's why our consciousness is also less. அதனால நம்மளுடைய உணர்வும் சிறுமையாக இருக்கிறது. If you go to the seashore at Tiruchendur
and take an amount of seawater there, it's the same as the entire ocean, basically. நீங்க திருச்செந்தூருக்கு போங்க, கடற்கரைக்கு போங்க, அந்த கடல்ல இருந்து ஒரு துளி தண்ணி உங்க கையில எடுங்க. அது பாத்தீங்கன்னா கடல் தண்ணியும் இதுவும் ஒண்ணுதான். அதுவும் உப்பு கரிக்கும், இதுவும் உப்பு கரிக்கும். But the water that fits into your palm and the water that fits in the ocean, those are two different things. ஆனா உங்க உள்ளங்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் நீருக்கும் அந்த மொத்த கடல் நீருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. We pour the water from our palm upon our head. நாம கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து நம்ம தலையில தெளிச்சுப்போம். But if you pour the entire ocean on your head, you'll drown. நம்ம கொஞ்சம் போல தண்ணி எடுத்து நம்ம தலையில தெளிக்கலாம். ஆனா முழு கடலையும் தலையில போட்டா என்ன ஆகும்? நம்ம உயிரோடு இருக்க மாட்டோம். So this is the difference between ourselves and Bhagavan. இதுதான் நமக்கும் பகவானுக்குள்ள வித்தியாசம். Another analogy is given by Ramanujacharya. இன்னொரு உதாரணம் ராமானுஜ ஆச்சாரியர் கொடுக்கிறார். In the mountain there is so much gold. We mine things from the rock. நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா மலைக்கு போனீங்கன்னா தங்க பாறைகள் இருக்கும். அங்க இருந்து நம்ம தங்க சுரங்கத்துல இருந்து தங்கம் வெட்டி எடுக்கிறாங்க. We may have a gold ring on our finger, but the gold in the mine is much greater. நீங்க உங்க கையில ஒரு சின்ன மோதிரம், தங்க மோதிரம் போட்டுக்கலாம். ஆனா தங்க சுரங்கத்திற்குரிய தங்கம் அது எவ்வளவு டன் கணக்குல இருக்கும். Vishnu Purana gives a third comparison here. விஷ்ணு புராணத்துல மூன்றாவது உதாரணம் கொடுக்கப்படுது. That we have the fire and we have a spark from that fire. பெரிய நெருப்பு எரிகிறது, அதுல ஒரு துளி நெருப்பு பொறி. If the spark falls on dry grass, it will ignite a new fire. அந்த பெரிய நெருப்புல இருந்து ஒரு துளி நெருப்பு பொறி ஒரு காஞ்ச சருகுல விழுந்தா உடனே பத்தி எரியும். So it's a small fire, you can say. அது சின்ன ஒரு துளி நெருப்பு. Whereas the bonfire is a huge fire. ஆனா பெரிய காட்டு எரிஞ்சிடுனா அது வேற. So in these ways we should understand that we are very small living beings, parts and parcels of the Supreme, but He is great. இந்த வழியில் நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம், நாம மிக சிறிய ஆத்மா, அவர் பகவானுடைய ஒரு சிறு அம்சம், ஆனால் பகவான் மிக பெரியவர். Now, how am I explaining this verse? நாம இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பார்க்கிறோம்? Krishna says here, "Name viduhu suragana." They don't understand me. All these demigods. கிருஷ்ண சொல்றார், "நமே விது சுரகனா." இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் என்ன பத்தி தெரியாது. Sura means we accept the Lord's authority. சுர தேவர்கள் என்றால் நாம பகவானுடைய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Asura means we challenge the Lord's authority. அசுரனா நம்ம பகவானை போய் நாம சவால் விடுறோம் அவருக்கு. So if we accept the Lord's authority and we're very high demigods, how is it that we cannot understand? நீங்க பகவானுடைய அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் நாம தேவராகும். அப்ப தேவரானா ஏன் பகவான் புரிந்து கொள்ள முடியாது? Because we're just small parts and parcels. ஏனா நாம ரொம்ப சிறு அம்சம், பகவானுடைய அம்சம். So how does one become a demigod? அப்ப ஒருத்தர் எப்படி தேவராக முடியும்? Did you know that you can actually become Lord Brahma someday? உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்க நினைச்சு விருப்பப்பட்டால் நீங்க ஒரு நாளைக்கு பிரம்மாவாகலாம், பிரம்ம பதவி அடையலாம். Maybe in some past life you were Lord Brahma. Maybe முன்னால ஒருவேளை நீங்க உங்களுடைய முந்தைய பிறவிகள்ல பிரம்மா கூட இருந்திருக்கலாம். What happened? என்னாச்சு இப்போ? Now we're in Meghnanapuram, Tamil Nadu. நாம இப்ப தமிழ்நாட்டுல மெஞ்ஞானபுரத்துல உட்கார்ந்திருக்கோம். We used to be in control of a universe. நீங்க முன்னால இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே தலைவரா இருந்திருப்பீங்க. So when the living entity is very, very pious and acts in terms of the Shastra conjunctions, he receives elevated birth in terms of karma and jnana. ஒருவர் ஒரு ஜீவாத்மா மிகவும் புண்ணியமானாக இருந்தால் அவர் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்தில் சென்று அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட அவருடைய கர்மாவுக்கு ஏற்றபடி ஒரு குறிப்பிட்ட பதவி அடைய முடியும். According to the Shruti mantras, we're all moving up and down in this material world according to our karma. ஸ்ருதி மந்திரங்கள் படி நம்மளுடைய கர்மாவுக்கு ஏற்ற போல் நாம் மேலும் கீழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோம். Urham gachanti satvastha adho மத்திய நாம் புண்ணியம் செய்த ஆத்மாக்கள் மேலே செல்கிறார்கள் தேவலோகங்களுக்கு, ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள், தமோகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் கீழே லோகங்களுக்கு நரக லோகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். If you engage only in sattvic activities, pious activities, punya karma. சத்துவ குணத்துல சாத்வீகமான செயல்கள் நீங்கள் செயல்பட்டால், புண்ணியமான செயல்கள் செயல்பட்டால், you don't have to come back as a human being. You can come back as a demigod. நீங்க புண்ணியமான செயல்கள் செய்தால் நீங்கள் இங்க மனிதர்களாக பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்கள் தேவர்களாக பிறக்கலாம். By demigod I mean sura. தேவர்கள் என்றால் நீங்க சுரர்கள்.
And if you engage in passionate activity in this world, worldly activity, then you come back as a human being and have to enjoy and suffer the results of your actions. நீங்க ரஜோகுணத்துல இங்க பேராசையோடு பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டால் இதே உலகத்துல இதே பூமியில மீண்டும் மனிதர்களாக பிறக்கலாம். If you engage in tamasic activity, ignorant, sinful activities, then you may not even be a human being anymore. You may come back as an animal or an insect or a tree or something else. நீங்கள் தமோ குணத்துல ரொம்ப அறியாமையில் ரொம்ப அசுரத்தனமான ரொம்ப மோசமான செயல்களில் ஈடுபட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு புழுவாவோ பூச்சியாவோ மிருகமாவோ அல்லது நரகங்களை கூட போய் நீங்க பிறக்கலாம். Urtham gachanti sattvaha madhye tishtanti rajasaha jaganya guna vrittisa adho gachanti tamasaha. This is the idea. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் உலகங்களில் பிறக்கிறார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மத்திய உலகில் பூலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழ் உலகங்களில் பிறக்கிறார்கள். So the goal of life as human beings, since we can alone understand these things, it's not just to elevate ourselves in terms of good karma. நாம மனிதர்களாக பிறந்திருக்கிறோம், நமக்கு புத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த புத்தியை வைத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம நல்ல புண்ணிய கர்மம் செஞ்சு மேல போகணுங்கிறது மட்டும் நம்மளுடைய விருப்பமா இருக்கக்கூடாது. I mean to say, we certainly should be pious, but piety alone is not the supreme goal of life. கண்டிப்பா நம்ம புண்ணியம் செய்ய வேண்டும், ஆனால் புண்ணியம் மட்டும் நம்மள பகவானுடைய லோகத்துக்கு கூட்டு போகாது. Why is that? ஏன் அப்படி? Because Krishna says, even if you take birth as Brahma, even if you take birth in Svargaloka, Kshine Punye Martalokam Dishanti. You have to come back again. பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதை சொல்றார், நீ பிரம்மாவாக கூட பிறக்கலாம், நீ ஒரு தேவராக கூட ஆகலாம், ஆனால் உன்னுடைய புண்ணியம் தீர்ந்தவுடனே மீண்டும் நீ இந்த பௌதிக உலகத்துல மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டும். It's a system of karmic debits and credits. இது கர்மாவுடைய பற்று வரவு. So you may have good credit, you can go up and get good facility to live and enjoy in this world. நீங்க நல்ல புண்ணிய கர்மம் செஞ்சீங்கன்னா நீங்க மேலவங்களுக்கு போய் நல்லா அனுபவிக்கலாம். And believe me, you cannot even imagine what kind of happiness is available to the residents of Svargaloka. நீங்க சொர்க்கலோகத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த சொர்க்கலோகத்துல எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்குன்னு கண்டிப்பா உங்களால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. Likewise, you cannot even imagine the hellish suffering you have to undergo in lower planets. அதே மாதிரி நீங்க கீழ் உலகத்துக்கு நரகலோகங்களுக்கு போனீங்கன்னா அங்க எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குங்கிறது அதை கண்டிப்பா உங்களால கற்பனை பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு. But we get a little glimpse because in this medium sphere we can see a little bit of each. We see some happiness and some distress. We get an idea. ஆனா இந்த பூலோகத்துல நம்ம இருக்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ரெண்டையும் அனுபவிக்கிறோம். அதான் நமக்கு ரெண்டை பத்தி நமக்கு அதை பத்தி அனுபவம் இருக்கு. And therefore Krishna says, Abrahma Bhuvanaloka Punar Avarti Norjuna Mamu, what is it? Mamupeti Tonte Punarjanmana. So நீங்க பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் கூட அர்ஜுனரே நீங்க திரும்பி வர வேண்டும், ஆனால் யார் ஒருவர் என்னை அடைகிறாரோ அவர் மீண்டும் இந்த உலகில் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Even if you become Brahma, even if you become Indra, even if you become Chandra or Varuna or Vayu or some other demigod, you have to come back again when your karma runs out. நீங்கள் பிரம்மாவாகலாம், இந்திரனாகலாம், சந்திரனாகலாம், வருணனாகலாம், ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய கர்ம பலன் தீர்ந்தவுடன் புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் கீழே நீங்கள் பிறக்க வேண்டும். Everything here is temporary. இங்க எல்லாமே தற்காலிகமானது. So it's no use just elevating yourself to become better situated in this material world as a demigod even. அதனால நீங்க புண்ணியம் செஞ்சு நான் மேல போறேன் அப்படிங்கிறது அதனால பிரயோஜனமே கிடையாது. ஏன்னா மறுபடியும் கீழே வரணும். Demigods are still within this cycle of repeated birth and death. தேவர்களும் கூட இந்த பிறவி இந்த சூழல்ல அவங்களும் சிக்கியிருக்காங்க. The material world, everything in this world is temporary, including the demigods who run it. இந்த உலகத்துல எல்லாமே தற்காலிகமானது. எந்த தேவர்கள் இந்த உலகத்தை நடத்துகிறார்களோ அவர்களும் இதற்கு உட்பட்டவர்களே. Not only is their position temporary, but they themselves are temporary. அவனுடைய பதவி மட்டும் தற்காலிகமானதல்ல, அவர்களும் தற்காலிகமானவர்களே. So we have to look for what is eternal. நாம எது நித்தியமோ அதை நம்முடைய கோலாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Every one of us wants to be happy. நாம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். Nobody wants that happiness interrupted. யாருமே அந்த சந்தோஷம் தடைபட வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. And nobody wants to suffer.
யாருமே கஷ்டப்பட விரும்புறதில்ல. But we're living in a world where these things are forced upon us. ஆனால் நாம் வாழக்கூடிய இந்த உலகில இந்த எல்லா கஷ்டங்களும் நம்மை நோக்கி புகுத்தப்படுகின்றன. What does Krishna say? Dukkha doshanudarshanam. Janma mrityu jara vyadhi. Dukkha doshanudarshanam. You have to see that it's an unnatural position to have to take birth, to have to die, to get old, to get disease. So பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதை சொல்றார், ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷான தர்ஷனம். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி, இது நாளை நம்ம பார்க்க வேண்டும்ங்கிறார். இதை பார்த்து என்ன கத்துக்கணும்? ஆக்சுவலா நம்மளுடைய இயற்கையான நிலை வந்து இந்த பிறக்க வேண்டும், இறக்க வேண்டும், மூப்படைய வேண்டும், நோயால கஷ்டப்படும், இதெல்லாம் நமக்கு நம்மளுடைய இயற்கையான நிலை கிடையாது. ஆனா நம்ம இந்த கஷ்டத்துக்கு நம்ம உட்படுத்தப்படுகிறோம். இதை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Even though we don't want these things, they're forced upon us. இதெல்லாம் யாருமே விரும்புறதில்லை. யாருக்குமே வயசாகணும், நோய் வேணும், இந்த இறக்கணும், யாருமே விரும்புறதில்லை. ஆனா இதெல்லாம் நம்ம மேல் புகுத்தப்படுகின்றன. So who's doing this? சோ யார் இது பண்றாங்க? நம்ம மேல யாரு புகுத்துறாங்க? பின்னால இருக்காங்களா அம்மன், அவங்க தான் புகுத்துறாங்க. She's Maya. Mahamaya. அவங்க தான் மகாமாயா, இந்த உலகத்துக்கு இன்சார்ஜ். And why is she doing this? ஏன் செய்யறாங்க அவங்க? You see the picture? In her form as Durga, she's riding on a tiger with a trishula. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க துர்கா வடிவில் இருக்கும்போது அவங்க கையில திரிசூலம் இருக்கு. அந்த திரிசூலத்துல 3 கூர்மையான ஆயுதங்கள் இருக்கு. If you turn around, you'll see the trishula is standing right there. நீங்க பாருங்க, அந்த திரிசூலம் அங்கேயே இருக்கு. What does that trishula represent? இந்த திரிசூலமே குத்திட்டுருங்களா, அந்த பலிபீடத்துக்கு முன்னால் இருக்கும் திரிசூலம். அந்த திரிசூலம் எதுக்காக அந்த திரிசூலம் வச்சிருக்காங்க? Tapatraya. 3 தாபங்கள். We have adhibhautik klesh, adhyatmic klesh, adhidaivic klesh. நம்மளுடைய உடல் மற்றும் மனதால் வரக்கூடிய துயரங்கள், பிறரால் வரக்கூடிய துயரங்கள், இயற்கையால் வரக்கூடிய துயரங்கள், இந்த 3 கஷ்டங்களும் தான் அந்த 3 திரிசூலம். And Krishna says Maya is doing this. கிருஷ்ண சொல்றார், மாயா தான் இதை பண்றாங்க. Oh, why would Maya do this? ஏன் மாயா இதை பண்ணணும்? Because she is a servant of the Supreme Lord. ஏன்னா அவங்க பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகி. Here in this neighborhood of South India, Chaitanya Mahaprabhu found a very valuable book known as Brahma Samhita Agama. இங்க குறிப்பாக இந்த தென்னிந்தியால பாத்தீங்கன்னா கீழே வரும் தமிழகத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் வரும்பொழுது அவர் ஒரு அருமையான ஒரு இலக்கியத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தார். Not exactly here, but just over the hill in Tiruvattar. திருவட்டார், இந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா நாகர்கோவில் பக்கம் திருவட்டார் இருக்கு, ஆதிகேச பெருமாள் கோயில். அங்க இந்த இலக்கியத்தை வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்டெடுக்கிறார். So he found this Brahma Samhita there, and he was very much appreciative of its content. இந்த பிரம்ம சம்ஹிதையை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க கண்டெடுக்கிறார். அவர் மிக அருமையாக இந்த பிரம்ம சம்ஹிதையை வந்து பாராட்டுகிறார். Because he popularized this book, now devotees know this book worldwide. So ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பிரம்ம சம்ஹிதையை எடுத்து உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு வந்து அது பரவி இருக்கிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை பரப்பி இருக்கிறார். But in this Brahma Samhita, your ancestors wrote that Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichhanu Rupam Api Yasya Chacheshtate Sa Govindam Ari Purusham Tamaham Bhajan. ஸோ இந்த பிரம்ம சம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய, அதாவது வந்து சிருஷ்டினா படைத்தல், ஸ்திதினா காத்தல், பிரளயனா அழித்தல். இந்த படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் இதெல்லாம் யார் செய்றாங்க? துர்கா பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க? அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய ஆணைப்படி, அவருடைய விருப்பப்படி, சாயா நிழல் போல, இந்த கை இப்படியா போச்சுன்னா நிழல் போகாது, நிழல் போனா கை போகணும். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகராக இருந்து கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பப்படி இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடியதா துர்காவுடைய செயல். You remember we said in the beginning, everything we have to learn from Shastra only. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், சாஸ்திரத்துல தான் எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So according to Shastra, we are all eternal living beings. சாஸ்திரத்தின்படி நாம் நித்தியமான ஆத்மாக்கள். Only on account of our ignorance do we have to undergo samsara. நம்மளுடைய அறியாமையினாலதான் நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சம்சாரத்துல மாட்டிட்டு இருக்கோம். And how do we get put into this ignorance? இந்த அறியாமைக்குள்ள எப்படி நம்ம வந்தோம்? That is through Maya Devi. அது மாயாதேவி மூலமா உள்ள வந்திருக்கோம். She has the thankless task of teaching a harsh lesson to those who have turned away from Bhagavan. பகவானிடமிருந்து யாரு திரும்பி பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு வந்திருக்காங்களோ அவர்களுக்கு திரும்பி மீண்டும் நினைவூட்டுவதற்காக இந்த நன்றி கெட்ட செயலை அவர்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. Those who have small children, you will understand when the children are mischievous,
You don't want to punish them yourself because it will injure your relationship. So sometimes you have to hand over the children to a very stern mama. சில நேரம் உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க இருப்பாங்க, குழந்தைங்களை வந்து ரொம்ப ஒம்பு பண்ணுவாங்க. நீங்க நேரடியா கண்டிக்க மாட்டீங்க, ஏன்னா நேரடியா கண்டிச்சா உங்களுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு கூடிய அன்பு இதாயிரம் சொல்லி நீங்க நல்ல ஒரு கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு மாமா, அந்த மாமாவை கூப்பிட்டு நீ அவனை சத்தம் போடு அப்படின்னா மாமா வரப்போ ஒழுங்கா சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அத மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த தண்டிக்கூடிய விஷயத்த வந்து துர்காட்ட கொடுக்குறாங்க. The motive is not hatred, the motive is actually love. இது வந்து மாமாட்ட சொல்றது வந்து அவங்கள வந்து குழந்தை வெறுக்கிறது இல்ல, ஆனா குழந்தை மேல இருக்கிற அன்பு தான், ஆனா கண்டிப்போட வளர்க்கணும். In America they have a term for that in English, tough love. இது வந்து கடினமான அன்பு. So sometimes it's required. சில நேரங்கள் இது தேவைப்படுது. But the parent himself doesn't want to injure the relationship. ஆனா பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தை நேரா கண்டிக்கிறது இல்ல. Maya has this thankless task. So மாயா தான், இந்த மாயாவுக்கு யாரும் வந்து நன்றி சொல்றது இல்ல, ஆனா மாயா இந்த செயலை செய்யறாங்க. Because she's serving the Lord in that capacity. ஏன்னா பகவானுக்கு அவங்க இது முக்கியமான சேவை. ஏன்னா பகவானை விட்டு வந்து நம்மளை எல்லாம் திருப்பி பகவான்கிட்ட கூட்டு போகணும், அதுக்காக செய்யறாங்க. Ichhanu rupam api yasya chacheshtate sa. Everything that she does is meant to serve the purpose of the Lord. துர்கா தேவி என்னெல்லாம் செய்யறாங்களோ அது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக. Similarly, Lord Brahma, he creates this entire cosmic manifestation. அதே போல பிரம்மா இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைக்கிறார். Why would he take such incredible trouble? எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கணும் அவரு? Those of you who have maybe built a house, you know what a headache it is. வீடு கட்டுறவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு. Imagine renovating or building a universe. நம்ம வந்து யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வீடு கட்டுறது எவ்வளவு கஷ்டம்னா இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைக்கணும் எவ்வளவு கஷ்டம். Only because Brahmaji as a servant of the Lord is he carrying out this task. How you have to put all these conditioned souls somewhere to create the world for that purpose. ஏனென்றால் இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணனை விட்டு பிரிஞ்சு வந்த ஆத்மாக்கள் அவங்க எங்கேயாவது போடணும் இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு இடம் வேணுமே, அதனால பிரம்மா கஷ்டப்பட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சு நம்மளெல்லாம் இங்க அனுப்புறாரு. Yat pada pallava yugam vinithaya kumbha dvandve pranama samaye saganadhirajah vikshnan vihantum alam asya jagat trayasya govindam adi purusham tamaham bhajami. Here we have Ganadhiraja, Ganapati, Ganadhiraja இருக்கிறாருங்க. He is the son of Maya. அவர் வந்து துர்கா தேவியுடைய பையன். And he's also removing all the obstacles for people's karma in this world. அவரும் மக்களுடைய எல்லா தடைகளையும் நீக்குறாரு. ஏன்னா அந்த கர்ம தடைகளை அவங்க நீக்கினா தான் அவங்க பகவான்கிட்ட போக முடியும். Vignan vihantum. He destroys all obstacles. Vignan vihantum, எல்லா தடைகளையும் நீக்குகிறார். But he's actually doing this as a service to Lord Hari. ஆனா பகவான் ஹரியினுடைய சேவராக இருந்து இந்த சேவையை செய்கிறார். If you look at all the demigods, they are mentioned actually in this Brahma Samhita. இந்த பிரம்ம சமிதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் அதுல விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. But their service is put into context. Their position is explained very nicely. ஆனா அவங்க அந்த சேவை எதற்காக செய்கிறார்கள், யாருக்காக செய்கிறார்கள் தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And keep in mind again, this is not a book that we are importing from West Bengal to Tamil Nadu. இது நம்ம மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இறக்குமதி செய்யவில்லை. We got it from here. இது இங்கதான், அந்த பிரம்ம சமிதி இங்கதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Just a few miles away. இங்கிருந்து கொஞ்சம் மைல் தூரத்துல தான் இருக்கு. That means that your ancestors understood all this. அப்படின்னா உங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு இது தெரியும். And what is the conclusion of this Brahma Samhita? இந்த பிரம்ம சமிதியுடைய முடிவுரை என்ன? Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. கோவிந்தனான ஆதி புருஷரை நான் வணங்குகிறேன் என்று பிரம்மா சொல்றார். So in this way we can say that even Krishna can say, and he does say, even the whole group of demigods, they don't really understand me because they're also conditioned souls working under Maya's jurisdiction. இங்க பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார், தேவகணங்கள் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான தேவர்கள் இருக்காங்க, அவங்க யாருமே வந்து என்னை பத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அவர்களும் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள், அவர்களும் இந்த மாயின் வலையில் மாட்டிக்கொண்டு அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கிறார்கள். அவர்களால் என்னை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. They're devotees. அவர்கள் பக்தர்கள் தான். They're definitely better than us in most ways. கண்டிப்பா நம்மளோட அவங்க எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க தான். But they're not God.
ஆனா அவங்க கடவுள் கிடையாது. They are humble servants of God. அவங்க கடவுளுடைய பணிவான சேவகர்கள். You can become one of them if you also become a humble servant of God. நீங்களும் பகவானுடைய பணிவான சேவகர்களானால் நீங்களும் அவர்களைப் போல தேவராகலாம். And God is defined here implicitly. ஆனா பகவானே இங்க தெளிவா சொல்றார், Aham adir hi devana. I'm the source of all these demigods. நான் எல்லா தேவர்களுக்கும் நானே ஆதி மூலம். And Maharshis. தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி மூலம். So Krishna is the supreme authority. கிருஷ்ணர் தான் பரம அதிகாரி. This is his statement here, Bhagavad Gita. இதுதான் பகவத்கீதையில் அவர் வழங்கக்கூடிய அறிவு. It can certainly be corroborated in other Vedic literatures as well. கண்டிப்பாக மற்ற வேத இலக்கியங்களிலும் இதே விஷயங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. But Bhagavad Gita is the beginning, entry level Shastric study. ஆனால் ஆரம்ப நிலையில சாஸ்திரத்தை நீங்க படிக்கணும்னா பகவத்கீதை முதல்ல படிக்கணும். And in this Bhagavad Gita, we're taught, Krishna is teaching us the ultimate conclusion is do pure devotional service. இந்த பகவத்கீதையுடைய இறுதி முடிவுரை சில பகவான் சொல்கிறார், என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்கள் தூய பக்தி தொண்டை செய்யுங்கள். Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunvanti Divyai Savaihi. All these devatas, they're all worshipping the Lord with transcendental prayers. So எல்லா பிரம்மா, வருணன், இந்திரன் மற்ற எல்லா தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஸ்துதி பாடுறாங்க. Vedaihi Sangha Parakrama Pranopashadaya Gayanti Yam Sangha. All the Vedas, the Shrutis and even the Smritis, they're all glorifying him. எல்லா வேதங்கள், ஸ்ருதி மந்திரங்கள் எல்லாம் சாம வேதத்தின் மூலமாக பகவான் ஸ்துதி பாடுகின்றன. Dhyanavastita tadgatena manasa pashyanti yam yoginaha. The yogis are all seeing him in their mystic meditation. பெரிய பெரிய யோகிகள்லாம் தியானத்தில் அவர்கள் பகவானை பார்க்கிறார்கள். Therefore he says, Nameviduhu surganaha prabhavam namaharshaya aham adir hi devana maharshina cha sarvasha. அதனால் அவர் சொல்றார், தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ என்னை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை, ஏனென்றால் எல்லாவற்றிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி மூலம். Now I quoted from Brahma Samhita, and this same idea is also corroborated there. பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து நான் மேற்கோள் காட்டினேன், இதே விஷயம் பிரம்ம சம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Ishvaraha paramaha Krishnaha Satchit Ananda Vigraha Adir Govindaha Sarva Karana Karana. So ஈஸ்வரர், நிறைய ஈஸ்வரர் இருக்கிறார்கள், ஆனால் பரம ஈஸ்வரர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். சச்சிதானந்த விக்கிரகர், அவர் நித்தியமான முழு அறிவுடைய ஆனந்தமயமான விக்கிரகத்தை உருவத்தை உடையவர். அவர் ஒரு நபர். அனாதிர், அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. ஆதிர், அவரே ஆரம்பம். அவர்தான் கோவிந்தன். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் அவரே. If we make an impartial study and complete study of all Vedic literatures under the direction of someone who represents a bona fide sampradaya, we will come to this conclusion. நீங்கள் வேத இலக்கியங்களை முறையாக பயின்றால், குறிப்பாக ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நீங்கள் பயின்றால், நாம் கண்டிப்பாக இந்த முடிவுக்கு தான் வருவோம். It is not a matter of religious sentiment. இது ஒரு மத ரீதியான ஒரு மன எழுச்சி கிடையாது. It's not a political matter of dogma. இது ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு கொள்கை கிடையாது. It's certainly not just a social convention. இது ஒரு சமுதாய ஏற்பாடும் கிடையாது. This is the teaching of the Vedas. இதுதான் வேதத்தினுடைய அறிவு. So we invite you all, please, if you don't have Bhagavad Gita as it is, kindly study Bhagavad Gita. பகவத்கீதை உண்மையுள் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பகவத்கீதை உண்மையுள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள், படியுங்கள். Everywhere I go, I try to encourage this. நான் எங்க போனாலும் இதை படிக்க சொல்வேன். Because I was not born into this tradition. ஏன்னா நான் இந்த பரம்பரையில நான் பிறக்கவில்லை. Like the people across the road, I was born into the Roman Catholic faith. இந்த மெயின் ரோடுக்கு அந்த பக்கம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள மாதிரி நானும் ஒரு ரோமன் கத்தோலிக் கிறிஸ்டியனா இருந்தேன். But I was attracted by Hinduism. ஆனா நான் ஹிந்துவிஸ்தால கவரப்பட்டேன். And RC was not Hindu enough for me. ஆர்சி ரோமன் கத்தோலிக் ஹிந்து மதம் மாதிரி கிடையாது. But I had problem understanding Hinduism. எனக்கு ஹிந்து மதத்தை பத்தி புரியல. எனக்கு பிரச்சனை இருந்தது. Because the people who are claiming to represent Hinduism are not actually doing so. ஏன்னா யார் ஹிந்துக்கள் சொல்றாங்களோ அவங்க சரியா பிரதிநிதித்துவம், அவங்க சரியா அதை காமிக்கல. At that time, some 50 years ago, half a century, ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால there were maybe a dozen or more editions in English of Bhagavad Gita. இங்கிலீஷ்ல, ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12 பகவத்கீதை அங்க இருந்தது அமெரிக்கால. But I could not clearly understand what they were saying. ஆனா என்னால அதை சரியா புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. You know why?
ஏன் தெரியுமா? Because the people who wrote them also didn't understand them. ஏன்னா அந்த 12 பகவத்கீதை யார் எழுதினாங்களோ அவங்களுக்கும் புரியல. Krishna says, evam parampara prapta. கிருஷ்ணர் சொல்றார், பரம்பரை மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். You have to hear this thing paramparagata. ஏன்னா இந்த விஷயத்தை பரம்பரை மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். If you represent a parampara, if you speak on behalf of the parampara, then your message will be effective. நீங்கள் பரம்பரையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினால், நீங்கள் பரம்பரை விஷயத்துல நீங்க உறுதியாக சொன்னீங்கன்னா மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். And that's what Srila Prabhupada chose to do. அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் செய்தார். The instruction was there since 500 years for all Indians to do this. 500 வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த அறிவுரை வழங்கப்பட்டாச்சு. இந்தியர்கள் எல்லாம் இதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுமா சொல்லி. Who is ready to follow? யார் பின்பற்ற தயாரா இருக்காங்க? One person followed, that's Srila Prabhupada. ஒரே ஒருத்தர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்தார்களே, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் ஒருத்தர் இதை பின்பற்றினா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பகவத்கீதை எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிறது. And I'm sitting here today as a result. நான் இங்க உட்கார்ந்து முன்னால பேசுறேன்னா அதுக்கு காரணம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை. Out of all these editions of Bhagavad Gita in English, none of them made even one person a devotee of Krishna. பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதைக்கு முன்னால வந்த ஏகப்பட்ட பகவத்கீதை இருக்கு. அந்த ஒரு பகவத்கீதையோட ஒருத்தரை கூட கிருஷ்ண பக்தரா மாத்தல. There's one edition of Bhagavad Gita as it is, Guru Paramparana, and it has made hundreds and thousands of people Krishna. இந்த ஒரு பகவத்கீதை உண்மையில் பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கிருஷ்ண பக்தர்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. This is not philosophy. இது தத்துவம் கிடையாது. It's common sense. இது ஒரு பொது அறிவு. So you read Bhagavad Gita for yourself. நீங்க பகவத்கீதையை படித்து பாருங்கள் உங்களுக்காக. As we quoted already, Krishna says, "Yatha jnasati tat shrinu." If you want to understand asamshayam samagram mam, me in full, without any doubt, just hear. ஏற்கனவே சொன்னோம், நீ என்னை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், சந்தேகம் இல்லாமல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், தயவு செய்து இந்த பகவத்கீதையை என்னிடமிருந்து கேள். Also in Srimad Bhagavatam, Lord Brahma recommends Sthane Sthita Shrutikataam Tanubam Manobhihi. ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் பிரம்மா சொல்றார், நீ எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்து கொள். உங்களை யாரும் இடத்த மாத்த சொல்ல, உங்களுடைய வேலையை மாத்த சொல்ல, எந்த இடத்துக்கும் அங்கேயே இருக்கோ. ஆனா அதே நேரத்துல உங்களுடைய காதை கொடுத்து பகவானை பற்றி கேளுங்கள். So you don't have to move into some Himalayan cave and fast until death. நீங்க ஒரு இமயமலை குகைக்கு போய் கடைசி வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. You don't have to shave your head and give all your possessions away in charity. நீங்க ஃபுல்லா மொட்டை அடிச்சுட்டு உங்க சொத்தை ஃபுல்லா யாருக்கு தானம் கொடுக்க சொல்லல. Stay where you are, fine. நீங்க மெஞ்ஞானபுரத்துல இருங்க, உங்க வீட்லயே இருங்க. But hear very carefully. ஆனா ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. And hear from the right source. சரியான நபரிடமிருந்து கேளுங்கள். Evam parampara praptam. This is how it's always been done. ஏன்னா பரம்பரை மூலமாக இந்த விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிதான் இந்த விஷயம் வந்திருக்கு. Imam rajarshayo viduhu. The great rajarshis could understand it in that way. பெரிய ராஜரிஷிகள்லாம் இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. But now unfortunately everybody uses Bhagavad Gita to preach their own message. ஆனா இன்னைக்கு பகவத்கீதையை எடுத்துக்கொண்டு அவரவர்கள் சொந்த கருத்தை சொல்றாங்க. Or they claim to be representing Bhagavad Gita and they just try to make a living, try to make a business out of it. அல்லது அவங்க பகவத்கீதையை எடுத்துக்கொண்டு அவங்க சொந்த வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. That is why I couldn't understand Bhagavad Gita. அதனாலதான் எனக்கு பகவத்கீதை முதல்ல சரியா புரியல. Everybody's clouding the message. எல்லாருமே பகவானுடைய செய்தியை மறைக்கிறாங்க. You hear from the proper authority. ஆனால் சரியான நபரிடமிருந்து கேளுங்கள். What does Krishna say about this? கிருஷ்ணர் பத்தி என்ன சொல்றார்? You remember, third time I'm saying this, we have to hear from Shastra. நான் மூணாவது சொல்றேன், சாஸ்திரத்திலிருந்து நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள், கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். So what does Bhagavad Gita say about this? கிருஷ்ணன் பகவத்கீதை பத்தி என்ன சொல்றார்? Bhaktya mam abhijanati. You can understand me by bhakti. கிருஷ்ணர் சொல்றார், பக்தியால் மட்டுமே என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும். Bhaktosi ne sakhacheti rahasyam hiyetu uttamam. Because you are my devotee, therefore you can understand this, Arjuna. நீ என்னுடைய பக்தனா இருக்கிறதுனால அர்ஜுனா நீ இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So do the math. You can reason with it. So நீங்க கணக்கு போட்டு பாருங்க, உங்க புத்தியை கசக்கி பாருங்க, எப்படி கிருஷ்ணன் புரிஞ்சுக்கிறது. A person has to be a devotee of Krishna if he's going to understand Bhagavad Gita. That's obvious. நீங்க பகவத்கீதை புரியணும்னா நீங்க கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தா தான் பகவத்கீதை புரியும். As Prabhupada mentions in his purport, you don't necessarily have to hear from a scholar. நீங்க பிரபுபாத சொல்ற மாதிரி ஒரு பெரிய படித்த பண்டிதர்ட்ட இருந்து கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது. You don't have to hear from poets or literary men. அல்லது ஒரு பெரிய பெருத்த இலக்கியவாதிட்ட இருந்தோ அல்லது ஒரு பெரிய கவிஞர்ட்ட இருந்து கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது. You certainly don't want to hear Bhagavad Gita from politicians. குறிப்பாக நீங்க அரசியல்வாதிட்ட இருந்து பகவத்கீதை கேட்கணும் அவசியம் இல்ல.
You hear from Krishna's devotee. நீங்க கிருஷ்ண பக்தர்ட்ட இருந்து கேளுங்க. And devotee who comes in Guru Parampara. அந்த குரு பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய பக்தரிடம் இருந்து கேளுங்கள். We have Sri Vaishnavas, we have Madhvas, we have Gaudiyas, we have four sampradayas we have. You have to hear from them. 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு. இந்த நாமம் போட்டுப்பாங்களே, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், மத்வ சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம். 4 சம்பிரதாயத்துல யார்கிட்ட தான் கேட்கலாம். If you do this, you will understand everything very clearly. இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவாக புரியும். Krishna doesn't speak in mysterious language. He says everything very straight. கிருஷ்ணர் வந்து எதுவும் மறைச்சு பேசல, ரகசியமாலும் பேசல, எல்லாமே ஓப்பனா சொல்றாரு. Bhaktya mam abhijanati. What's unclear about it? It's very clear. அவன் சார் பக்தியால மட்டும் தான் என்ன தெரிந்து கொள்ள முடியும். இதுல என்ன குழப்பம் இருக்கு? பக்தியால என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் சொல்றாரு. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru. Twice he says this. So 2 முறை சொல்றா, நீ என்னுடைய பக்தனாகு, என்னை நினைத்து கொண்டிரு, எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு, என்னை வழிபடு. 2 முறை சொல்றாரு பகவத்கீதை. 9வது அத்தியாயம் சொல்றாரு, 18வது அத்தியாயம் சொல்றாரு. He says pay obeisance to me. நீ எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு. What's hard to understand? இதுல புரிஞ்சுகளுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கு? You either follow the instruction or you don't. ஒண்ணு நீங்க அவர் சொல்றதை பின்பற்றணும், இல்லைன்னா பின்பற்றாம போகணும். Think about me. என்ன பத்தி நினைச்சுங்க, கிருஷ்ண பத்தி நினைச்சுங்க. Become my devotee. கிருஷ்ண பக்தராகுங்கள். Worship me. கிருஷ்ணனை வழிபடுங்கள். It's pathetically clear. இது ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. But if you have some other desire, well, we can't help you there. ஓ இல்ல, எனக்கு வேற ஆசை இருக்குன்னா நம்ம உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது. And this is why people twist and twangle the meaning of Bhagavad Gita, because they have some other desire. அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க தெளிவாக சொல்லிட்டா வேற எந்த அர்த்தமும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Everything I'm saying, it can be traced back to the Bhagavad Gita. நான் என்னெல்லாம் சொல்லணும் அது எல்லாமே பகவத்கீதையில தான் இருந்து வருது. We're not inventing anything. நாம எதுவும் புதுசா கண்டுபிடிக்கல. This is an ancient tradition. இதுதான் பழைய பரம்பரை. I pointed out how your forefathers also understood this. நான் சொன்ன உங்களுடைய முன்னோர்கள் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள்னு சொன்னேன். So do not misunderstand. தயவு செய்து தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள். Krishna is the supreme personality of Godhead. All the rest of us are his servants. கிருஷ்ணர் தான் மூல முழுமுதற் கடவுள், நாமெல்லாம் அவருடைய சேவகர்கள். Just like in the government, you have a mid-level manager. சத்தம் பாட்டு போடுறாங்களா? Yeah, it's getting a little noisy here. Oh, it's from the church. Oh, okay. It's from the church. Maybe they don't like what they're hearing. So just like in the government, you have the Prime Minister Narendra Modi. நீங்க அரசாங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருக்கிறார். And then you have the Chief Minister. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் முதலமைச்சர் இருக்கிறார்கள். And you may have the local mayor. அப்ப நீங்க இங்க உங்க கவுன்சிலர் மேயர் இருக்கலாம். Or tax collector or police chief. அல்லது உங்களுடைய வரி கலெக்ட் பண்ணக்கூடியவங்க அல்லது போலீஸ் இருக்கலாம். We have all respect for these persons, but they're not the Prime Minister. எல்லாருக்கும் மரியாதை உண்டு, ஆனா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான். And they are working on behalf of the Prime Minister. ஆனா எல்லாரும் பிரைம் மினிஸ்டருக்காக சார்பா தான் வேலை பார்க்கறாங்க. Because they're devotees. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பக்தர்கள். So these are just a few things we can think about in this verse. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசுல எண்ணி பாருங்க. If anyone has any questions or comments, யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் சந்தேகம்னா கேட்கலாம். Otherwise, before closing, we should just, as always, remind you that in this age, Kali Yuga, when nobody is really that much going for them, the easy path that Krishna has recommended is in Kali Santana Upanishad. You simply chant this Mahamantra. So, எல்லாம் முடிவதற்கு முன்னால இந்த கலியுகத்துல யாராலையும் எதுவும் செய்ய முடியாத நேரத்துல கூட நீங்கள் மிக எளிமையான வழிமுறையில பகவானை அடைய முடியும். அது கலிசந்தான் உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anyone here ever been to Guruvayur? யாராவது குருவாயூர் போயிருக்கீங்களா? You seen the Kallacheri of Guruvayurappan? கள்ளச்சேரி, குருவாயூரப்பனுடைய கள்ளச்சேரி பாக்குறீங்களா? 3 times a day they're performing Hare Krishna Sankirtan there also. குருவாயூர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா 3 முறை இங்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்றாங்க. Where did they get that from? எங்க இருந்து கிடைச்சது? Or maybe I should say, where did we get it from? அல்லது நமக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது? This thing is going on since time immemorial. ஏன்னா நினைவு கிட்டாத காலத்துல இருந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனம் போயிட்டு இருக்கு. So hear Bhagavad Gita, chant Hare Krishna, give your life to the Lord. நீங்கள் பகவத்கீதையை படியுங்கள், பகவத்கீதை கேளுங்கள், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கையை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கொடுங்கள். Thank you very much. மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம். Any questions or any comments? Yes, question. விளையாடக்கூடாது, கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, விளையாடக்கூடாது, சும்மா கேளு. Let's try to be a little peaceful about it. கேள்வி கொஸ்டின்ஸ் கேள்வி யாருக்கா கேள்வி இருந்தா கருத்துக்கள், பெரிய முருகன் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. மாதாஜி பிரபு அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்காங்க, என்ன கேள்வினாலும் கேளுங்க, உங்களுக்கு அருமையான பக்தர் அவர், சந்தேகங்கள் தான் கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நான் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது திருச்செந்தூர் சேத்திரம், அப்போ வாரியார் சுவாமிகள் இந்த மாதிரி சொற்பொழிவாளர்கள் வந்து அவங்க பண்ண சொற்பொழிவுல சிறு குழந்தைகளே கேட்டு 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 வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு விபத்துக்குள்ள போகும்போது பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அதனால நம்மளால வாழ்க்கைங்கிற பெருங்கடல் நீண்டுவால் நீண்டாதான் இறைவனடி தேராதான்னு திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி அந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி செய்யலாம், எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி மகான்களால் ஏற்றப்பட்ட சொற்பொழிவு அந்த புண்ணிய சேதத்துல பிறந்த பெரும் பாக்கியத்தால எனக்கு கிடைச்சது. நான் வந்தது முத்துலட்சுமிபுரம் கல்யாணபுரம். இங்க வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சொற்கள் வாங்கவே இல்லை, யாருமே பார்க்க முடியல. யாருக்குமே கோயில் வழிபாடு அப்படின்னு சொன்னா பெரிய எதிராயா ஒரு கசப்பா, அது என்ன நல்லா சாப்பிடலாம், படுக்கலாம், தூங்குறோம், எங்களுக்கு எல்லா சௌகரியமும் இருக்கு, எதுக்காக கோயிலுக்கு வர்றோம் அப்படிங்கிறத நிறைய கேள்விப்பட்டேன். ஆனா எதனால அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இயற்கை அப்படிங்கிறது வரல அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி சொற்கழிவார்கள் அவங்க சந்திக்கல. இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி சொல்றதோட இளம் வயதுல அவனுக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி மகான்கள் இந்த கிராமத்துல வந்து ஒரு ஸ்தாபகரா இருந்தாலும் அவங்க மைக்கேலா இருந்து இப்ப முகுந்தனா மாறி இருக்காங்க. இந்த முகுந்த சுவாமி இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த முகுந்தனையே அவங்க சொல்றாங்க, முகுந்தனை வழிபட்டால் அவர் கருணை உள்ளவர். நாமளும் முகுந்தன் தான், ஆனா நம்ம கையளவுதான் இருக்கோம். அந்த முகுந்தனும் பெரும் கடல், பசிபிக் கடல், இந்திய வளைகுடா, அப்படி எல்லா கடலும் அட்டாணி பெருங்கடல், வங்கை கடல், எல்லா கடலும் இணைந்த பெரிய கடல் பகவான் சொல்றாரு சுவாமி. அழகா இப்ப சொல்றாரு, அதெல்லாம் நம்ம கையளவு இருந்து அவருடைய குணாதிசயங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கு. அதனால அந்த குணாதிசயங்களோட நாமளும் அந்த சுவாமியுடைய திருவடியை சரணாகதி அடைஞ்சி அவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லி அவருடைய பிரணாமத்தை சொல்லி இந்த மனித பிறவியை நாம் உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். மனிதனாக பிறந்த இதற்கு இறைவனை வழிபடுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி மகான்கள் சொன்னதெல்லாம் சின்ன குழந்தையில இருந்தே கேட்டு 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 கேட்டுதான் நான் திருச்செந்தூர்ல இருந்து சந்தோஷப்பட்டேன். ஆனா இப்போ நான் கல்யாணம் வந்தது அந்த ஊர்லயும் அவர் அந்த ஒரு ஸ்தாபகனா இருந்தும் பெரிய சேத்திரங்களுக்கு போகாம அவங்க அந்த பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கருணையால நல்ல சிந்தனை செய்து கிராமங்களுக்கு சென்று மக்களுக்கு பகவான சொல்றது ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எதனால வந்து அவங்க நமக்கு சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன லாபம்? பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம சொன்னா மக்கள் துன்பமின்றி வாழலாம். உங்களுக்கு துன்பம் இருக்கு, கிருஷ்ணநாமத்தை ஜெபிங்கோ கிருஷ்ணநாமத்தை ஜெபிங்கோன்னு இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுறா. இப்ப இந்த குழந்தைகள்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பா, ஆனா அவளுக்கு உள்ள ஃபுல்லா மைண்ட்ல ஃபுல்லா ஏறிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஏறிச்சுன்னா சின்ன குழந்தையில ஏதோ சாமி சொல்லியிருக்காரு, திரும்ப போய் ஒரு மட்டும் 2 மட்டும் யோசிப்பான், திரும்ப திரும்ப யோசிப்பான். அதை எடுத்துக்கிற குழந்தை வாழ்க்கைங்கிறது நெறி, இந்த நெறியத்தான் வாழணும், இந்த உண்மை இனிமே இந்த கோவிலுக்குள்ள படக்கூடாதுங்கிற நினைக்கிற குழந்தை கண்டிப்பா முகுந்தன் சுவாமிஜி சொன்னதை நிச்சயமா ஏற்றுப்பா. அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் எனக்கு கிடையாது. நான் என்னுடைய அனுபவபூர்வமா சொல்றேன். அதனால எங்களுக்கு என்ன கேள்வி வேணும், எங்களுக்கு கேள்வி வேண்டுதல் சுவாமிஜி மீண்டும் மீண்டும் கிராமத்துக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் பற்றி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி
எங்களுக்கு நல்ல ஒரு மோட்ச நிலை அடைவதற்கு வழிகாட்ட சுவாமிஜி வரணும்னு எங்க உத்தரசிம்பரம் கிராம மக்கள் சார்பா குழந்தைகள் சார்பா கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. Is it a question? She is thanking you. Okay. So Mataji, when she grew up, she is born and brought up in Tiruchendur. Oh, So when she was a little kid like them, she used to hear lectures from big devotees. They come, I used to, when she got married and came here, nobody was here to give any lectures. So all this, they were all bereft of any kind of Vedic teachings. So we are glad that you are here and you are giving us Vedic knowledge. So we are very thankful, and she is requesting that we don't have any question. We like you, please come more often here and please instruct us. And I'm sure that all these children, even though they may be hearing, but then later in their life they will realize this will sink in how I got synced in when I was in Tiruchendur. Similarly, you please come regularly. So she is requesting, please come more often and give. And she is very appreciative that you come instead of going to big cities. You coming to this small village. So we are very grateful. Hare Krishna. It's also the mercy of Lord Murugan. இது முருகனுடைய கருணை. I've been coming here for over 10 years. 10 வருஷத்துக்கு மேல வந்துட்டு இருக்கானா. But he has helped us so much. முருகர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி செஞ்சிருக்காரு. You know that. I don't have to tell you. உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He's another one of these great devotees. ஏன்னா அவரும் மேற்சிறந்த பக்தர். Son of Lord Shiva. அவர் சிவபெருமானுடைய பையன். He can do pretty much anything. அவர் நினைச்சா என்ன வேணா செய்ய முடியும். We can tell you stories. Thank you. Hare Krishna. இங்கடா எங்க பார்த்து போற இந்த பையனா இருந்தான். விளையாடாதீங்கடா. இல்ல கேள்வி ஹிஸ்டரி எனக்கு என்ன கேள்வி? கிருஷ்ணரின் வரலாறு. உன் பேர் என்ன? யார் கேள்வி கேட்டது? Rahul has a question. Rahul. Yeah. So can you please explain about history of Krishna? History of Krishna. Then you have read Krishna book. Yeah, you read Krishna book. Krishna book ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்கை படிங்க. ஹிஸ்டரி கிருஷ்ணனுடைய எல்லா ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு தெரியும். கிருஷ்ணா இது வந்து பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உபதேசம். கிருஷ்ணா புக் கிருஷ்ணனுடைய முழு வரலாறு, முழு கதையும் கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கு. கிருஷ்ண சரிதம். வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள்? Srila Prabhupada did all the work. We just have to extend his mercy. Srila Prabhupada எல்லா வேலையும் நமக்காக பார்த்தாச்சு. நாம ஜஸ்ட் அதை எடுத்து அந்த கருணையை வாங்கதான் நாம படிக்கணும். While the whole world slept, he wrote these books very diligently. முழு உலகமும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது Srila Prabhupada இந்த புத்தகங்களை எழுதினார். And he wrote them very authoritatively also. அவர் அதிகாரபூர்வமான இந்த புத்தகங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Transparent. அவர் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்திருக்கிறார். எந்த விதமான ஒளிமுறையும் கிடையாது. So as Krishna says in Bhagavad Gita chapter 7, Yatha Jnatati Tachrino. If you want to hear, you hear. சத்தம் போடாம ஹரேஷ்ணா பிரபு பதில் சொல்ற சத்தம் போடாம. கிருஷ்ண பகவத்கீதை சொல்ற மாதிரி கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணனிடமிருந்து நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Krishna book is where you want to go to hear about Krishna's whole life. கிருஷ்ணனுடைய சரிதம் வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணா புக் படிங்க. And you can get it from him. So கிருஷ்ணா புக் யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணா புக் வேணும் சொல்லுவோம். கை தூங்க நான் அடுத்த வாரம் கொண்டு வரேன். Next week you have to bring some. வேணாக்கி யாரும் நோட் பண்ணிக்கோ. உங்க பேர் சொல்லுவோம். சந்திரா, சந்தியா, ரங்கமாதாஜி. உங்க பேருமா? நவநீதா, சந்தியா, ராகுல், மந்திரலிங்கம். So 5 Krishna books. எழுதிக்கோ. So this place is called Meghnanapuram. இது வந்து மெஞ்ஞானபுரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. All of you should hear this very carefully. நீங்க இதெல்லாம் கவனமா கேட்கணும். And
This place will again become known as Meghnanapuram. இந்த இடம் உண்மையாவே விஞ்ஞானபுரம் ஆகணும்னா நீங்க இந்த புத்தகங்களை படிச்சா இது விஞ்ஞானபுரம் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. இது உங்களுக்கு தான் கேள்வி தான். கேள்வி கொஸ்டின் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதனாகி பின்னா சத்தம் இந்த பெருமாளும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணுதான் சொன்னீங்களா? அதுல இப்போ அம்பாள் பெருமாளோட தங்கச்சின்னு சொல்றாங்க, ஆனா நீங்க சேவைன்னு சொன்னீங்க. அது என்ன அர்த்தம் புரியல. So Vishnu, Perumal and Krishna, they are one and same. It's okay. And Durga is sister of Krishna. But then you stated that Durga is servant of Krishna. Yes. So if he is sister, so how can you explain? She is also sister, she is also servant. Yeah, and she's older sister too. அவங்க கிருஷ்ணனுடைய அக்கா. This is Leela. இது லீலை. So actually all the Lord's expansions except for Swayam Bhagavan Krishna, Lord Krishna himself, they all have the mood of servitude, even Mahavishnu. எல்லா அவதாரங்களும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ண அவதாரங்கள், மகாவிஷ்ணு கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா அவதாரங்களுமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்துல இருக்காங்க, அந்த மூட், அந்த பாவத்துல இருக்காங்க. Even Lord Balaram. So பகவான் விஷ்ணுவும் கூட பலராமரும் கூட பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். They're all non-different, and yet at the same time they display this tendency for service. அவங்க எல்லாரும் வேறுபட்டவர்கள் கிடையாது, ஒண்ணுதான். ஆனா இருந்தாலும் அவங்க பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணுங்கிற அந்த மனப்பான்மை அவங்களுக்கு இருக்கு. Just to show all of us who is the boss. அப்ப நமக்கெல்லாம் தெரியணும், நமக்கெல்லாம் காமிக்கிறதுக்காக யாரு தலைவர் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக எல்லா அவதாரங்களும் கூட பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்காங்க. That's one way to see it. அது ஒரு வகையில பார்க்கலாம். Another thing is that Krishna has many expansions beginning with Perumal. கிருஷ்ணன் பல விரிவங்கங்கள் இருக்கு பெருமாள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு. Just like you can take one lamp and you can light another one. So நீங்க ஒரு தீபத்தை வச்சு இன்னும் நிறைய தீபங்கள் ஏத்தலாம். But the original deepa is the source of all those other lights. ஆனால் எல்லா தீபத்துக்கும் முதல்ல ஒரு தீபம் இல்லையா, அதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஒளி கொடுக்கக்கூடியது. Now a third way to see it is that although they are all non-different in potency, எல்லாமே சக்தியில ஒன்றுதான், but they don't all show the same potency. ஆனா எல்லாரும் அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துறது கிடையாது. They have the potency, but they don't show it. அவங்கள்ட்ட சக்தி இருக்கு, ஆனா அதை வெளியே காமிக்க மாட்டாங்க. But Krishna shows. ஆனா கிருஷ்ணன் காமிப்பார். This is another thing. These things are all stated in the Shastra. So இதெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Is that okay? Anything else? Hare Krishna. Okay. Yes, sir. Thank you. All glory to Srila Prabhupada. Prabhupada. Hare Krishna.